இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது Michelin star chef Mural. We are so honored to have you with us, sir. Thank you. Chef வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக நடக்கிற யங் ஷெஃப்ஸ் ஒலிம்பியடில் ஒரு ஜட்ஜாக கூட இருக்கார். ஏன்னா அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அனுபவம் பெற்ற ஒரு சமையல் நிபுணர் ஷெஃப் முரல். So chef, let us know, what are you cooking today? Today I'm going to cook samosa. Samosa. So Indian food is incomplete without samosa, right? So, but this samosa is something different, bit modernizing the samosa. Firstly, the shape is different than the normal samosa, and we have a very interesting ingredients. We have corn and asparagus, potato, some nuts as a mixture. ஸோ சமோசா வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஸ்நாக். ஸோ ஷெஃப் வந்து ஒரு கன்னடிகாவாக இருந்தாலும் அவர் மும்பையில் தான் பிறந்து வளர்ந்தார். அங்கே தான் அவர் சமையலுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் பெற்றார். அதனால அவருக்கு வந்து சமோசா செஞ்சு காட்டணும்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குது. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கிழங்கு, கார்ன், ஆஸ்பெரகஸ் கூட ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு. What are the other ingredients that you have for this? We have chili powder, and one interesting ingredient is pomegranate powder. Pomegranate powder? Yes. So something and that's ready-made? Yeah, it's ready. Okay. So then coriander and cumin, some cashew nuts, and chopped coriander also. So this is the mixture and this salt. ஸோ சமோசாக்கு மற்ற தேவையான பொருட்கள் மிளகாத்தூள், பாமக்ரானட் பவுடர், அது வந்து நம்ம ரெடியாக வந்து கடைகளில் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. What are the other ingredients, chef? The cumin powder, coriander powder. சீரகத்தூள், மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், முந்திரி பருப்பு, உப்பு, சீரகம், அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி. So the first step what we are going to do, we are going to do the mixture of the samosa. Okay. So the flour that we need for the samosa, is that what we are doing we will first? do in the next step. Okay. The first we are going to create the fillings. So the fillings, potato, which is a boiled potato. ஸோ சமோசாக்குள்ளே நம்ம எப்போதுமே கிழங்கு வச்சு சாப்பிடுவோம். அந்த கிழங்கை அவிச்சிட்டு நல்லா துருவி வச்சுருக்காரு. அதுதான் இப்போ வந்து எல்லா தேவையான பொருட்களோடையும் மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறாரு. Like 2 medium size potatoes is enough. 2 மீடியம் சைஸ் கிழங்கை வந்து அவிச்சிருக்காரு. 2 tablespoon of corn. கொஞ்சம் கிரன்ச்சியான ஸ்வீட்டான கார்ன். 2 tablespoon of asparagus. நல்ல டேஸ்டியான கிரன்ச்சியான ஆஸ்பெரகஸ் அதையும் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்காரு. And then the spices. One teaspoon of chili powder. 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள். Then 1 teaspoon of pomegranate powder. 1 டீஸ்பூன் pomegranate, அதாவது மாதுளம் பழத்தோட பவுடர் தூள் செஞ்சு அது வந்து இருக்கு. 1 teaspoon of coriander powder. மல்லித்தூள். Then cumin powder. சீரகத்தூள். And cashew nuts. முந்திரி பருப்பு. And salt. தேவையான அளவு உப்பு. Chef, why do you add the pomegranate powder? It has what kind of a taste? The pomegranate gives a nice freshness in the samosa, and it gives a tangy flavor, which really goes very well with the samosa. மாதுளம் பழத்தோட அந்த பொடியில் வந்து ஒரு சிறிய அளவு புளிப்பு இருக்கும். அது வந்து அந்த சமோசாக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So basically, and to make the more freshness, we add the coriander leaves, because it gives a nice combination when you use the coriander leaf to any mixtures. இன்னும் ரிஃப்ரெஷிங்கான ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு ஃபில்லிங்கில் வந்து இன்னும் மல்லி இலைகளை போடுறாரு. So I'm going to mix this properly, and this mixture no need to cook. We can use it directly, because everything is when we do the samosa, it is going to cook within the samosa. Only the potato we have to boil. Yes. Okay. ஸோ அந்த கிழங்கு மட்டும்தான் நம்ம அவிக்க போகிறோம். மற்றதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ரெடி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So this is our mixture is ready. கையாலே நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. So now the next one I'm going to do the dough of this.
for the samosa. ஸோ சமோசாக்கு அதோட அவுட்டர் கோட்டிங் அந்த கிறிஸ்பியான ரொம்ப டேஸ்டியான அந்த அவுட்டர் கோட்டிங் தான் முக்கியம். அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஷெஃப் நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. So for samosas, basic samosa, what we use it is a flour, that any all-purpose flour. So we are going to use the all-purpose flour, like roughly around 5 to 6 tablespoon. I'm adding cumin seeds, so it will give a nice flavor to the flour. அந்த மாவோட வந்து சீரகத்தையும் ஆட் பண்ணுறது ஷெஃப். Yeah, and of course some salt. தேவையான அளவு உப்பு. And to give it little bit fluffiness to the dough, we always add the oil. When we add the oil in the dough, so the dough is going to become lighter. So it will be that there will be a crunchiness. So that's only the reason we add the oil. ஸோ சமோசா சாப்பிடும்போது அது நல்லா மெதுவாக பொசுன்னு இருக்கும்ல, அதுக்கு வந்து அந்த மாவோட அந்த சீரகத்தோட அந்த உப்பெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So now the flour is there, so I'll add little bit of water. மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்காரு. See, when I do like this, so it is going to be lighter. The dough won't be like a heavier dough. So there is a air in that. ஸோ அந்த மாவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றணும், அது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். Yeah, some more water. So now what I'm going to do, I'm going to just the dough. So now I'll make the small balls of this, like this. ஸோ ஷெஃப் வந்து அந்த மாவெல்லாம் பிணைஞ்சிட்டு இப்போ வந்து அந்த சமோசா தேய்க்கிறதுக்காக குட்டி குட்டி பால்ஸ் பிடிக்கிறாரு. In this making, we can make easily like around 6 pieces of samosas, the what quantity we take. ஸோ ஷெஃபோட இப்போ கொடுத்த அளவுகள் பிரகாரம் ஒரு 6 சமோசா செய்யலான்னு சொல்கிறாரு. And it is going to be like not too big, small, like bite size. Yeah. ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸ் கடையிலலாம் வாங்கும்போது இப்போ சமோசா வாய்க்கொள்ளாமல் பெருசாக இருக்கும், ஷெஃப் செய்கிற சமோசா இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக கணக்காக இருக்க போகுது. So I'm going to take this flour. ஓகே. ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அந்த பால்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக ரோல் பண்ணுறோம். அந்த சமோசா மாவில் போட்ட சீரகம்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. ஸோ அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டு வரும்போது சீரக டேஸ்ட் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த அரோமேட்டிக்காகவும் இருக்கும். So which shape is going to this samosa? Which shape? I think triangle. No, that's a surprise. So this is a very simple. Inspiration is Moneybag. Okay. So this is something like a Moneybag samosa. So my stuffing is ready here. Okay. So we in Singapore we call it as impart, right? Yes. Yeah, so something like that. Okay. Just putting here. Okay, this is stuffing. So what we are going to do, lock in from all the sides. ஸோ ஷெஃப் சொல்கிறாரு நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்காக ஈஸியாக இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக மணி பேக் ஸ்டைலில் ஒரு சமோசா செய்கிறாரு. ஸோ அந்த ஃபில்லிங் அந்த மாவில் போட்டுட்டு அப்படியே சுற்றி குமிழா எடுக்க வேண்டியதான். This is a very very Michelin style samosa. Everything is okay, but taste is the same, but the shape is different. So people ஷேப் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களோட சௌகரியம் தான் முக்கியம், டேஸ்ட் அப்படியே தான், மிஷலின் ஸ்டைல் சமோசா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம அதை உருட்டும் போது அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Yeah, I think that's very important. When you roll it, it has to be thin and also round. பர்ஃபெக்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க தேவையில்ல, ஆனால் தின்னாகவும் கொஞ்சம் ரவுண்டாகவும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Okay. So when you make it, it is very important when you make this right, we have to
make sure this is nicely closed Pinched. up. Yes. Otherwise it will open when you fry. அந்த மேலே நீங்கள் பிஞ்ச் பண்ணும்போது நல்லா பிஞ்ச் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா அது பொரிக்கும் போது அதில் இருக்கிற ஃபில்லிங் எல்லாம் வெளியே வந்துடும், அந்த மணி பேக் திறந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது. So chef, you are judging the Young Chefs Olympiad competition. Yeah. How do you feel about that? I think the young generation thinks in a very different way, and I'm very surprised the creation what they do. I have seen one of beautiful creations what they have done. So it's good to see that young chef coming up with good ideas. So ultimate is the cuisine is going to be the winner. So any cuisine could be Indian or could be any Western, Chinese, because it's a worldwide chefs. So what happens, I can see so many varieties from different kind of different cuisine from different countries. So chef Mural வந்து ஆக்சுவலி யங் ஷெஃப்ஸ் ஒலிம்பியட் காம்படிஷனில் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கார். அதனால உலகம் முழுவதும் எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் சிறுவர்கள் வந்து அதில் பங்கெடுத்து டிஷ்ஷஸ்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இப்போ இருக்கிற யங் ஜெனரேஷன்ஸில் ரொம்ப வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறாரு. So now we are ready to fry the samosa. So it will be look like a really like we call in Hindi we call as potli. Potli. Potli means money bag. Money bag. Like the potli bags that girls carry. Yes. So again it's more like a Deepavali. ஸோ தீபாவளிக்கு வந்து நீங்கள் ரெகுலர் ட்ரையாங்கிள் சமோசா செய்யாமல் இந்த மாதிரி மணி பேக் சமோசா செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும், அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும், தீமோட ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும்னு ஐடியா கொடுக்குறாரு. Yeah, so that is the main reason why I made this. On Lakshmi Puja, everybody is a Lakshmi, right? So இந்த சமோசாவை கொடுத்து நம்ம அந்த பாட்லி பேக்கில் வச்சு போகலாம். See, so nice color. So it's all color are even because the shape, the flour, the dough are the same equal dough and same stuffing what I did inside. So that's why it comes so beautifully. எல்லா சமோசையும் ஈவனாக அவர் பண்ணியிருக்காரு, சமமாக பண்ணியிருக்காரு. ஃபில்லிங்காக இருக்கட்டும், அந்த தின்னஸ் ஆஃப் த மாவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அதோட கலரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்மளோட மணி பேக் சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு, சூடாக இருக்குது. இதை நம்ம அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம். இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம மறுபடியும் ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். இப்போ நமக்காக அவரோட ரெண்டாவது டிஷ்ஷை சமைச்சு காட்ட போகிறாரு. ஸோ ஷெஃப், what are we up to next? Yeah, without seafood, the cuisine is incomplete. Yes. So now we are going to cook seafood, that is prawn. So the dish name is prawn masaledar, and we are going to use some coconut in this. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ஷெஃப் வந்து கோகோனட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணல. அதனால் இந்த டிஷ்ஷில் நமக்காக கோகோனட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி இறால வச்சு ஒரு மசாலா. இஸ் இட் லைக் அ கறி? It's like a dry, semi-dry. செமி கிரேவி ப்ரான் டிஷ் நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. Yeah, we need cumin, சீரகம், garlic paste, ginger paste, இஞ்சி பூண்டு, and garam masala. garam masala. Garam masala is a mix of 18 spices and you can get easily in the market. So that gives a end flavor to the dish. Then coriander powder, மல்லித்தூள், cumin powder, and bit of சீரகத்தூள், this is one of the powder which is mix of 3 spices. I call it as 5 spices. 5 spice powder, my style. ஸோ ஷெஃப் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பைஸை தயார் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அதில் 5 ஸ்பைசஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு. Not to worry, if you don't have, it's okay. You can make it by garam masala also. ஓ
ஓகே ஸோ ஷெஃபோட ஸ்பெஷல் இந்த மசாலா இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Green chili chop and some turmeric powder. குட்டி பச்சை மிளகா அப்புறம் மஞ்சள் பொடி. So other vegetables, see this is colorful of capsicums, red capsicum, yellow and green capsicums, cubes, some chopped onions, கொடை மிளகா, தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. and of course prawns. Yeah. And what prawns are we using today? So this is a prawn specially from Bay of Bengal. So this is prawn from India. Okay. So we are so lucky we are getting in Singapore too. One of the very good suppliers supplies this. இந்தியன் ப்ரான்ஸ் பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து எடுத்த ப்ரான்ஸ் கேட்ச் பண்ண ப்ரான்ஸ் நமக்கு சிங்கப்பூரில் கிடைக்கிது. நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஷெஃப் நமக்காக எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறாங்க. So let's start to make this dish. Going to add oil. So once the oil is heat, then we'll add the cumin and other masalas. This special one that you blend yourself. Yes, yeah. So it's roasted or like dry roasted and you blend it. Okay, Yeah. 5 spices. 5 spices. ஸோ ஷெஃப் வந்து இந்த ப்ரான் மசாலாதாக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு மசாலா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இதில் வந்து 5 ஸ்பைசஸ் போடுவாராம். இதில் வந்து Coriander, மல்லி இருக்குது, கியூமின் சீரகம், pepper, மிளகு பெப்பர் போட்டிருக்காரு, clove, கிராம்பு and cinnamon stick. அண்ட் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்காரு. இது வந்து நீங்களா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So I'm going to add the cumin. ஓகே. Half a tablespoon. ஸோ சீரகம் போட்டாச்சு. இப்போ வெங்காயம் போட போகிறோம். Around 3 tablespoons. ஓகே வெங்காயம் வெந்துருச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன போட போகிறோம் ஷெஃப்? வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்? Next is garlic paste. பூண்டு பேஸ்ட், Then ginger. இஞ்சி பேஸ்ட், Sort it out and so now I'm going to put tomatoes. தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம். It's about 1 tomato. Yeah. ஒரு தக்காளி. I'll put the turmeric. மஞ்சத்தூள், Coriander powder. Cumin powder. சீரகத்தூள், And this spices. அந்த 5 ஸ்பைசஸ் சொன்னால அதை blend பண்ணதையும் போட்டாச்சு. So we are not using any chili red, so we are using the green chilies in this. நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் யூஸ் பண்ணாதனால நம்ம வந்து சில்லிப்பாடி க்ரீன் சில்லிப்பாடி யூஸ் பண்ணுறோம். Then we are going to add this capsicums. கொடை மிளகா. ஸோ ஷெஃப் வந்து எல்லா 3 கலர்ஸ்லையும் எடுத்து வெட்டி போட்டிருக்காரு. ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. So everything we need to cook together. So I'm going to add the prawns. ஸோ இறாலையும் வந்து கொடை மிளகா சேர்த்த உடனே இமீடியட்டாக ஆட் பண்ணுறாரு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து சமைக்க போகிறாராம். So something, this is dish like a stir fry, but it will have a thick little bit of semi gravy in this. So chef, you said this prawns are from Bay of Bengal. It's Yes. Indian prawns. Yeah. Where do we find it in regular wet markets? This is basically one of the particular supplies and for the restaurants. Okay. Yeah, but I haven't found Indian prawn in supermarket here. Okay. So this is proper from the Bay of Bengal. Yeah, and this called as ocean gems prawns. ஓஷன் ஜெம்ஸ் ப்ரான்ஸ் அப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ரெகுலர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்காதான். பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி சப்ளையர் மூலமாக இவருக்கு கிடைச்சதை நமக்காக எடுத்து வந்து சமைச்சு காட்டுறாரு. ஸோ சின்ஸ் வி கான் கெட் திஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் we can use normal prawns also. Yeah, we can use the local prawns. லோக்கல் ப்ரான்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். So what I'm going to do now next
I'll add the coconut cream and spices. ஓகே ஸோ ஷெஃப் வந்து இப்போ கோகோனட் க்ரீமை வந்து ஆட் பண்ணுறாரு. Around 4 tablespoons. Then I'll add some garam masala. Always garam masala don't add too much because it might bitter your dish. ஸோ கரம் மசாலாவை நம்ம முன்கூட்டியே ஆட் பண்ணால் சம்டைம்ஸ் ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும். அதை நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணால் பெட்டர் அப்படின்னு ஷெஃப் ஒரு டிப் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. Always add little bit, don't add too much. இப்போ தேவையான அளவு Some உப்பு. salt. Finish with the salt. ஸோ இறால் வெந்தோடனே கோகோனட் க்ரீம், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, and dish almost ready. So you can see the color is yellowish. So masala means you can see all masala there. Peps, capsicum, onion, tomatoes are everything together. It's very very masaledar. That's why this dish is called as masaledar. It's full of spices, full of masala of onion, tomato, capsicum together. Okay. And of course the coconut cream. ஸோ இந்த மசாலாதாக்கு பேர் இப்படி வந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்பைசஸும் எல்லா வெங்காயம் தக்காளி அந்த குடமிளகா எல்லாமே ஒன்றா இருக்குது. அதை நல்லா கோட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு செமி கிரேவியில் இருக்குது. அதனால தான் அந்த பேர் வந்திருக்கு. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும். Nice. ஓகே So I'm going to, for time being, little bit, make it 7. இப்போ லிட மூடியாச்சு. ப்ரான் மசாலை தான் வெந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஷெஃப் நமக்காக இன்னொரு டிஷ் செஞ்சு காட்டுவார். இப்போ நம்ம மீண்டும் ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். ஷெஃப் முரல் எப்போதுமே நமக்காக ஒரு ஸ்நாக், ஒரு மெயின் டிஷ், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிசர்ட் செஞ்சு தருவார். இப்போ டிசர்ட்கான நேரம் வந்தாச்சு. ஷெஃப் முரல், வாட் ஆர் வி டூயிங் டுடே? We are going to do a traditional carrot raisin halwa. கேரட் ரேசின் அல்வா, இது நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஒரு டிஷ் தான். அது வந்து எப்படி மிஷலின் ஸ்டைல் லெவலில் செய்கிறது அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்லி கொடுக்க போகிறாரு. Carrot halwa is one of the very very good dessert during the Deepavali, and halwa is a part of Deepavali celebration. So that's why I have selected it. ஏன்னா தீபாவளிக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்வீட் வேணும். அதனால கேரட் அல்வாவை செய்யணும்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க. இதை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். So we are starting with the, as I told you, Diwali is all of rich. So I'm going to use some ghee. Okay. So We need to have the ghee aroma and the ghee flavor during Deepavali. and I'm so sorry, you cannot do without ghee. அல்வாவை நெய் இல்லாமல் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. So we are going to saute this after the ghee, right? We'll go add this carrot. Carrots. Yeah. Okay, So main is that carrot has to be sauteed well in the ghee so that it gives a nice soft and the raw flavor will go. ஸோ கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்காரு. அது வந்து இந்த நெய்யில் வந்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். அப்போ தான் அதோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் டேஸ்ட்டு போயிடும், அல்வாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So I'm like a small 2 carrots what I used. ஓகே, 2 ஸ்மால் கேரட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. It looks more, but when we cook it, it's going to reduce. Yeah. கேரட் நல்லா நெய்யோட வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த ஸ்வீட்னஸ் நமக்கு தெரியுது. ஓகே, கேரட் நல்லா வெந்துருச்சு, கேரமலைஸ் ஆயிடுச்சு. So I'm going to add some milk now. இப்போ கொஞ்சம் பால் சேர்க்குறாரு. This one, the raisins. நல்ல ஜெனரஸாக raisins. sugar, ஓகே, சர்க்கரையும் போட்டாச்சு. and I'm
for the flavor, I'm adding the green cardamom. இவ்வளோ ஏலக்காயா? It will give nice flavor. ஆஹா. ஸோ ஷெஃப் வந்து ஏலக்காய் நல்லா ஜெனரஸாக போட்டிருக்காரு. ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பிடிக்கலன்னா அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடணும் வெளியே. So the carrot is almost cooked. So we have to just heat up until that become little texture, which is little thick texture. ஓகே. This will take how long? 3-4 minutes. ஸோ இது இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகணுமா? So chef, instead of carrots, we can use like beetroot for this same recipe, right? Beetroot, you can use bottle gourd, you can use pumpkin, and if you are very healthy cautious, you can add something like oatmeal. Oat milk. Yes. So you can see it's becoming thick now. Yeah. But it looks like it's not thick, but when you keep it for a while, it will become thick. Yeah, it's ஸோ like. அந்த பால் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வருது, அது நல்லா திக்காகிட்டு வருது. அது நல்லா திக்காகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I think it's almost done now. You can see it's already textured. It's thick now. You can off it now, so that you can see the texture is already there, and the color is also very nice, and it has that color of raisin, so it looks nice. நல்ல ஆரஞ்ச் ப்ரௌன் நல்ல கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த ஸ்வீட்னஸும் ஸ்மெல்ல நல்லா தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து அல்வா இஸ் ரெடி. Halwa is ready. This one you can eat in this type of halwa. You can eat cold also. You can eat in hot also. Like if you want to eat cold, you can put it nicely in a cocktail glass and put it nicely cover and put it in the chiller. You can eat nice chilled one also. But if you are a hot lover, you can just heat up and have it in the bowl. ஸோ ஷெஃப் சொல்கிறாரு இந்த கேரட் அல்வாவை நம்ம சூடாகவும் சாப்பிட்லாம், கோல்டாகவும் சாப்பிட்லாம். இப்போவே சுட சுட அந்த பேன்லேருந்து எடுத்து போட்டு சாப்பிட்லாம். இல்லை ஐஸ் பட்டியில் அழகாக காக்டெயில் கிளாஸஸில் வச்சு சில் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா டிசர்ட் மாதிரியும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. இப்போ நாம் ஷெஃப் செஞ்ச அனைத்து 3 டிஷ்ஷஸையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. இன்றைக்கும் ஷெஃப் நமக்காக ஒரு கம்ப்ளீட் மீல் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் நமக்காக ஒரு மணி பேக் சமோசா வித் பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங் அது செஞ்சார். ரொம்ப அழகாக குமிழாக. யூஸ்வலாக நம்ம சமோசாலாம் வந்து ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். இவரோட சமோசா வந்து மணி பேக்ஸ் அந்த ஸ்டைலில் இருக்குது. அதாவது பாட்லி பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தீபாவளி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நமக்காக ப்ரான் மசாலா தான். இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து பிடிச்ச ப்ரான்ஸ் வச்சு நமக்காக சமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்குது. அந்த கேப்சிகம் கொடை மிளகாலாம் போட்டு ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நமக்காக கேரட் ரெய்சின் அல்வா. எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக நமக்காக ஒரு அழகான தீபாவளி ஃபெஸ்டிவ் டிசர்ட் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. இதை சூடாக சாப்பிட்லாம், கோல்டாக சாப்பிட்லான்னு சொன்னார். நம்ம கொஞ்சம் வார்மாக சாப்பிட போகிறோம். இப்போ shall we go with the money bag samosa first, chef? The batter is very lightweight. So some samosas I've had, they're sometimes a bit flaky, they're sometimes very heavy. It's very light. And like what you said, fluffy. Yes. And I've not eaten samosa potato filling with asparagus. So there's a freshness and crunchiness that comes with the filling. And it gives you a nice flavor of that asparagus crunch. Yeah. So ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதில் கார்ன் ஆஸ்பாரகஸ்லாம் போட்டு அந்த கிழங்கோட மஸ்ச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு டேஸ்ட். அண்ட் அந்த ஆஸ்பாரகஸ் டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த சமோசா நம்ம சாப்பிட்டு திகட்டி போக தேவையில்லை. ஏன்னா ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது. இதை நம்ம சாப்பிட்டாலும் நம்ம இன்னும் ஒரு 2-3 சாப்பிட்லாம்.
அண்ட் அதுக்காக ரொம்ப அழகாக நமக்காக புதினா சட்னியோ புளி சட்னியோ செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அதோட தொட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து நம்ம வந்து ப்ரான் மசாலா தாவை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். Chef, you know, it looks light, but actually it's quite spicy, and I love spicy, so I did not expect this. ஒரு சரியான காம்பினேஷன் இது. ஒரு பைட்லேயே அந்த சாஸோட அந்த கிரேவியோட ரொம்ப நல்லா இருக்க அந்த கோகோனட் க்ரீம் அந்த ப்ரான் அந்த காம்பினேஷன் நமக்கு நல்லா தெரியும். நிறைய தடவை நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துருப்போம். பட் இதில் அந்த கொடமிளகாவோட ஃப்ளேவர் ஒரு நல்ல பேலன்ஸை கொடுக்குது. அண்ட் ஷெஃப் வந்து நிறைய சில்லி பாடி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதோட உரப்பும் ரொம்ப நல்லா இந்த ப்ரான் டிஷ்ஷை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். Okay, chef, are we ready for the dessert? Yeah, sure. So chef, your carrot alwa is just the right level of sweetness, and you've put the raisins so generously that with one scoop we get so much of carrot and so much of raisins, and also your garnish was a nice crunch to it. And thank God I didn't get the cardamom. So chef வந்து ஏலக்காயெல்லாம் உடச்சி கேரட் அல்வாவில் போட்டிருந்தாங்க. அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த ஏலக்காய் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடரும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னார் ஷெஃப். அண்ட் இந்த கேரட் அல்வா வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சுலபமான ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிசர்ட். கடைசி நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள் வராங்கன்னா நீங்கள் உடனே இந்த கேரட்டை துருவி போட்டு இந்த கேரட் அல்வாவை செஞ்சு கொடுக்கலாம். Thank you so much, Chef, for giving me such a delightful meal today. I totally enjoyed myself, Chef Mural. அடுத்து நாம் ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்களோட ஸ்டைலில் நமக்காக என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. இப்போ நாம கூட இருக்கிறது டிக்டாக்கர் ரைசிங் ஸ்டார் ஷெஃப் அபிநயா. ஸோ இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து எந்த சமையலாக இருந்தாலும் சொந்தமாகவே ஸ்பைசஸ் மசாலாவெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி அவங்களே செஞ்சு போடுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ரெப்பரேஷன் டைம் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அபிநயா? ஸோ இந்த டிஷ்க்கும் நீங்கள் அப்படி தான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க. இதுக்கும் அப்படி தான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறீங்க? இன்றைக்கி வந்து செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா. ஸோ ரொம்ப ஒத்தென்டிக்கான செட்டிநாட் ரெசிபியா அது இல்லை இதில் வந்து ஒரு அபிநயா ஸ்டைல் இருக்கா? சும்மா எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் என்னோட கான்காக்ஷன் என்னோட ஸ்டைலோட ரெசிபி. மெனி ரெசிபிஸ் அவுட் அது வந்து ஒத்தென்டிக்னு சொல்ல முடியாது, பட் அது என்னோட ஸ்டைல். ஓகே. ஸோ இந்த டிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கோழியை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? இதில் என்னெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணீங்க? இதில் வந்து மஞ்சத்தூள், உப்பு, சில்லி பவுடர், லெமன் ஜூஸ், தயிர் எல்லாமே போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சு ஓவர்நைட் மேரினேட். ஆமாம், ஓவர்நைட் மேரினேட் பண்ணி த லாங்கர் யூ மேரினேட் அது வந்து டேஸ்ட் வந்து பெட்டராக இருக்கும். டைம் இல்லாட்டி தென் ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு 1 hour அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம். இந்த டிஷ்க்கு நீங்கள் உங்களோட ஸ்பெஷல் மசாலாவை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அரைச்சு. ஸோ இதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க? இதில் வந்து பட்டை, மிளகு, ஸ்டார் அனீஸ், ஏலக்காய், பெருஞ்சீரகம், ஜீரகம், ட்ரை சில்லிஸ், சினமன் எல்லாமே போட்டு அரைச்சி அதை வந்து முதல்ல வந்து வதக்கிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அதை மட்டும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் ஆடட் வந்து கிரேட்டட் கோகோனட் அது வந்து போட்டு அது ஒரு ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் அதை வதக்கி அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை அரைச்சி இந்த மசாலா வந்து. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் வந்து இதில் பேனில் போடாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பிளெண்டரில் போட்டுட்டீங்க. முதல்ல வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளெண்டரில் போட்டு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து தக்காளி, வெங்காயம், ஆமாம், எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படியே வச்சிட வேண்டியதான். தென் வெரி ஈஸி. சமைக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு 20 minutes தான் ஆகும். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி வச்சிருவீங்களா?
இல்லை எப்போ செய்யணும்னு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் டைம் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்? டிபெண்ட்ஸ் நான் என்னென்ன செய்கிறேன்னு பொறுத்து இருக்கு. ஒரு 3 டிஷ் செய்கிறேன்னா அது எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 மணி நேரம், ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே. முதல்ல வந்து கீ போட்டுக்கலாம். கீ வேணாட்டி எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம். பட் கீ வந்து அது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா. நீங்கள் வந்து இப்படி டிக்டாக்ல நான் வீடியோஸ்லாம் போட்டு ஃபேமஸ் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு எப்போவாது நினச்சி பார்த்தீங்களா? உண்மையாக சொல்லணும்னு நினச்சி பார்த்ததே இல்லை. நான் இட்ஸ் நாட், நான் அது வந்து நோ இட்ஸ் நாட் அ கோல் எனி திங், அந்த மாதிரி நினச்சது இல்லை. சும்மா தான் போடுறேன். நிறைய பேர் பார்க்க ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த மாதிரி ஃபாலோவர்ஸ் வரும், இந்த மாதிரி ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும், நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கன்னு வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்தது இல்லை. ஸோ ஃபாலோவர்ஸ் வந்தோடனே உங்களோட தாட்ஸ் என்னவா இருக்குது? என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? வந்து நிறைய பேர் வந்து குக்கிங்கில் ஆர்வமாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து என் ரெசிபியை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. லைக் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தா வந்து அவங்க என் ரெசிபி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது ஒரு லைக் ஒரு சந்தோஷம். someone else is going to try. அது ஒரு இது உங்களோட ஒரு ஹாபியாக இருக்கிற விஷயத்தை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு பிக்கர் ஸ்கேலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா? ஆமாம். ஒன் டே வந்து எனக்கு என்ன ஆசைன்னா I want to open my own restaurant. அது வந்து கண்டிப்பாக இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை கோல்ஸ். அது வந்து once I'm settled down a bit more, maybe in my 40s, it's my goal to have a restaurant by then. ஓகே. ஹோட்டல் பேர்லாம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பேர்லாம் யோசிச்சு வச்சிட்டீங்களா? அது இன்னும் யோசிச்சு வைக்கல. but I have decided என் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து the main thing is going to be everything from scratch and freshly prepared food. ஸோ அன்னைக்கு யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு சுட சுட ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஓகே. எண்ணெய் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். தி ஜென்ரஸ் வித் வெங்காயம். எத்தனை வெங்காயம் போட்டிருக்கீங்க? இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். ஓகே. இல்லாட்டி 2 சின்ன வெங்காயம் போடலாம். வெங்காயம் பிடிக்காதவங்க வந்து குறைச்சிக்கலாம். நம்ம வெங்காயம் தான் அதோட அந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் எல்லாமே இன்னும் வந்து இசென்ஷுவேட் பண்ணும். இந்த வெங்காயத்து கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஃபியூ கண்ட்ரீஸை போய் விசிட் பண்ணி அவங்க குசினை பார்த்து தென் டிசைட் வந்து what am I going to do. அப்புறம் வந்து எல்லா ரெசிபியும் வந்து ஹேஸ் டு பி இன் ப்ராப்பர், எல்லாமே வந்து ஹேஸ் டு பி ஃபாலோட் அதே ரெசிபியை வந்து. ஸோ நான் நினச்சேன் நீங்கள் வந்து ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் திறக்க போகிறீங்க அப்படின்னு. பட் யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் த வேர்ல்ட்னா வேறு குவிசன்ஸ்லாம் செய்யணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா இல்லை செஞ்சுட்டு பேஸ் வந்து will always be Indian food. அதோட ஒரு ஃபியூஷன் or do I want to do only like just pure Indian cuisine. நான் வந்து because I was born in India, so the food there is a bit different. இங்கே வந்து சிங்கப்பூரில் கிடைக்கிற இந்தியன் ஃபுட்டை விட கொஞ்சம் வித்தியாசம். ஸோ அந்த ட்ரெடிஷனை வந்து நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். நான் லைக் ஏன் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அங்கே வந்து பிகாஸ் அங்கே வந்து இது வந்து ஒரு எல்லா வீட்லேயும் வந்து செய்கிறது இந்த மாதிரி அரைச்சு லைக் பேஸ்ட்லாம் அரைச்சு பொடிலாம் அவங்களோட டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டர் பண்ணுறது. ஓகே. அவங்க செய்கிற விதமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் வி என்ஜாய் சம்பால் டிஷ்ஷஸில் அங்கே வந்து அந்த கான்செப்டே கிடையாது. ஸோ இன் தட் வே வந்து அங்கே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். நான் வீட்டில் சமைக்கிறது இஸ் மோர் ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் அபிநயா ஃபுட்ஸில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா செய்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா செஞ்சு காட்டுவோம் அப்படின்னு ஏன் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணீங்க? பிகாஸ் நான் செஞ்சதுலேயே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னது வந்து ஹெல்ப் மீ பிக் அவுட் என்ன ரெசிபி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நீ செய்கிறதுல வந்து இதான் பிடிக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஐம் டூயிங் மை. ஓகே. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்களோட கினி பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா? மோஸ்ட்லி அவங்க தான் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணுறது. சமைக்கிறேன்னு சொன்னாலே வந்துடுவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வதங்கி வந்துட்ட அப்புறம் we can add. ஸோ நீங்கள் மேரினேட் பண்ண சிக்கனை நம்ம வந்து போட்டாச்சு. சிக்கனை முதல்ல போட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் லைக் we let it cook for 5 minutes. இது கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுடலாம். ஓகே. ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் வெந்துருச்சுல? ஆமாம், கொஞ்சம் வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப் பண்ண வச்சுருக்கு தக்காளியை வந்து போட்டுடலாம் உள்ள. இது ஒரு தக்காளியா? ஒரு பெரிய தக்காளி. ஒரு பெரிய தக்காளி. அது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், காரம் ரொம்ப வேணாட்டி ரொம்ப போட தேவையில்லை. ஓகே. அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது வந்து இப்போதைக்கு வந்து தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை பிகாஸ் சிக்கன்லேருந்தே வந்து தண்ணி வந்து வரும். ஸோ அப்புறமா வந்து வேணும்னா கொஞ்சம் வதங்கிட்டு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
இதை கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடலாம். தக்காளிலாம் கொஞ்சம் மசிஞ்சு வர வரைக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் ஆமாம், ஏன்னா இந்த சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வேணும்னா தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து மசாலா கொஞ்சம் திக்காக வேணுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணுமான்னு பார்த்துட்டு. ஸோ இந்த செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு செமி ட்ரையாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறமா. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ கொதிச்சு வந்துருச்சு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோழிலேருந்து தண்ணி வந்துருச்சு. ஓகே. ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அரைச்சி வச்ச நம்ம இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் பாதிக்கலாம். அபிநயாவோட சீக்ரெட் மசாலா போட்டு இது கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு பட் உங்களுக்கு கிரேவியாக செய்கிறவங்களுக்கு. பட் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் செமி கிரேவினால தண்ணி ஊற்றலை. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக குக் ஆகிற வரைக்கும் சிக்கன் வந்து நல்லா டெண்டர் ஆகிற வரைக்கும் வில் ஜஸ்ட் லெட் இட் குக். அது ஒரு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்? அது ஒரு 10-15 மினிட்ஸ், ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். ஓகே. ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இந்த செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலாவை கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இப்போ செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாமா? ஆல்மோஸ்ட். இன்னும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் அண்ட் நம்ம மல்லி. ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே. கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு. அவ்வளோ காரம் வேணும். இதை வந்து ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நைஸ் ஃப்ளேவர் அண்ட் ஸ்மெல் கொடுக்கும். ஓகே. அதுக்காக தான். இந்த மாதிரி ஸோ அபிநயா வந்து லைட்டாக தூவியிருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு இன்னும் காரமாக வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பட் எனக்கு என்ன டவுட்னா இவங்க பேஸ்ட்லேயே வந்து நிறையா ஸ்பைஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வாசனையிலேருந்தே தெரியுது அபிநயா ஸ்டைலில் நல்லா காரசாரமாக இருக்க போகுதுன்னு. இது அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம பிளேட் பண்ணலாம். ஸோ இது செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலான்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோம்? இதில் என்ன ஸ்பெஷல்? இந்த நம்ம போடுற ஸ்பைசஸ் அண்ட் வந்து தேங்காய் அரைக்கிறது வந்து இட்ஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் அந்த செட்டிநாட் ஸ்டைல் ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க. செட்டிநாட் அண்ட் கேரளைட் ஃபுட்டில் வந்து தேங்காய் போட்டு அரைப்பாங்க. நிறைய தேங்காய் போட்டு செய்வாங்க. என் செட்டிநாட்டில் வந்து தேங்காவும் அந்த காரமாக இருக்கிற மசாலா ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கேங்க. ஓகே. மெயின்லி அந்த தேங்காய் தான் கிஸ் தர அந்த அரோமா அண்ட் ஃப்ளேவர். ஓகே. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்ல ஒரு போன்லெஸ் பீஸாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எப்படி இருக்கு? உங்கள் மசாலா வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ நமக்கு அந்த கோழி டேஸ்ட்டை விட அவங்க மசாலா தான் நல்லா தூக்கலாக இருக்குது. ஸோ இதை நல்லா சூடு சோறோட வச்சு சாப்பிட்டா, ரசம் கொஞ்சம் சைடில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல. அதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் காம்பினேஷன். ரசமும் இந்த சிக்கன் மசாலா, இல்லாட்டி ஒரு தயிர் சாதத்தை வச்சு இந்த செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலாவை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நீங்கள் என்ன தான் அந்த தேங்காய் பூவை வந்து நீங்கள் அரைச்சிருந்தாலும் அதோட ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா வருது. ஆமாம், ஆனால் வறுத்து அரைக்கிறதுல அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம கடையில் போய் சாப்பிடும்போது நமக்கு இந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்காது. இது வந்து நான் சொல்லலாம், கொஞ்சம் நம்ம ஊரில் வந்து சாப்பிடும் போது சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குது. இந்த நீங்கள் செஞ்ச விதத்தில் வந்து இந்தியாவில் சாப்பிட்ற செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலாவோட இன்னும் க்ளோஸாக இருக்குது. கடையில் இங்கே கிடைக்கிறது கஷ்டம். உண்மைதான். ஸோ அபிநயா ஸ்டைலில் நம்ம வந்து மசாலாவை அரைச்சி செஞ்சோன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒத்தென்டிக்கான செட்டிநாட் சிக்கன் மசாலா கிடைக்கும். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். உங்களோட தீபாவளி கெஸ்ட் எல்லாம் ஒரு செட்டிநாட் ஸ்டைல் சிக்கன் டிஷ்ஷை கொடுத்து அசத்தணும். ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ அபிநயா. தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு டிஷ் கூட நம்ம அபிநயாவை சந்திப்போம். உங்களை நான் அடுத்த சூப்பர் சமையல் தீபாவளி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன்.